والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا الإمام قطب الإرشاد وفي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بار أصولهم وفروعهم وسيدنا الإمام قطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الشيخ أبي يزيد الوصلاني الشيخ جنيد البغدادي قطب العلوم الشيخ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي وسيد الإمام الشيخ محمد إدريس الشافعي وسيد الإمام قطب الأكوان الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم القادري السماني المدني والشيخ مولانا محمد رشاد بن عبد الله غلام بيان البنجري والشيخ محمد زين العلمي والشيخ محمد كشف الأنوار والشيخ محمد شخواني عبد المنغل والشيخ محمد سمن مولي والشيخ محمد زين بن عبد الغني بن محمد أمين بدلي وجد الشيخ محمد قدر بن يوسف البنجري وأبينا الشيخ محمد حضر بن محمد قدر بن يوسف البنجري والشيخ عبد المجيب الزولي والشيخ محمد ساني والشيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ الشيخ أبو بكر بن سالم وجميع مشايخنا وأستاذنا معلمنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وخصوصيتهم أكرمنا يا الله بالفتوح والمنه والغبل واقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا مراحة لقلوبنا وأبداننا ويسر لنا وأهل بيتنا وطلابنا زيارة مكة والمدينة وبارك لنا في كل أحوالنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وسلفنا الصالح وعلى من وبه شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. جماعة مجلس المؤمنين rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah
menetapkan takdir mulianya kepada kita semua untuk bersama-sama menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah tadinya. Dilanjutkan i'tikaf di dalam ini masjid dengan menuntut ilmu agama. Kesemuanya atas taufik, atas inayah, atas hidayah Allah jualah. Maka oleh hal itu rasa syukur terus menerus mengalir dalam ucapan dan hati serta perbuatan kepada kita semua untuk kita aplikasikan terus menerus hingga kita tergolong sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin, amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin di dalam firman Allah Jalla wa'ala menerangkan tentang keikhlasan yang disebut dengan surah Al-Ikhlas yang kita semua hafal. Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah adalah esa ataupun tunggal. Maka ketika kita mengata qul huwallahu ahad sebagaimana perintah Allah kepada baginda Rasulullah untuk disampaikan kepada kita, dia Allah itu tunggal dan tidak berbilang. Ini sudah menjadi cambuk yang hebat buat kita semua untuk mendidik jiwa kita bahwa tidak ada yang kita niati kecuali hanya karena Allah, minallah, lillah, billah, semuanya pasrah, semuanya bulat kita hanya kepada Allah. Maka di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencantumkan sebuah hadis yang hadis ini berbunyi innama a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat, hanya saja amal itu diawali dengan niat. Hanya saja bermula amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka apa saja tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kata Nabi, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya ia dapati yang namanya Allah, ia dapati yang namanya Rasulullah. Nah ini jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, menyambung tentang masalah ikhlas pada pertemuan yang telah lewat, di mana di dalam hadis yang disebutkan tadi ada asbabul wurud, sebab-sebab turun itu hadis. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah. Nabi kita hijrah bukan karena takut dengan kafir Quraisy. Nabi kita hijrah bukan karena beliau seorang pecundang lari dari tanggung jawab di kota kelahiran beliau. Tapi Nabi kita hijrah karena perintah Allah untuk menyelamatkan iman dan Islam. Nah di saat itu pula para sahabat yang mau mengikuti jalan hijrahnya Nabi diingatkan oleh Nabi. Ujar Nabi, kita hijrah, niat kita adalah semata-mata karena Allah. Ujar Syekh Fudail bin Iyad di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan tarkul amal min ajlin nas riya wal amal min ajlin nas syirkun. Meninggalkan beramal karena takut dipuji oleh manusia, karena takut disambat oleh manusia, maka termasuk bagian riya.
Kenapa pian kada hakun baamal di masjid? Dah aku karena disambat orang ria. Nah itu sudah ria. Wal amal bin ajlin nas syirkun, dan beramal karena manusia termasuk golongan syirik. Tapi syiriknya syirik khafi. Syirik itu terbagi dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi ini syirik yang samar-samar, apabila dia talakuakan dia tidak dihukumkan keluar dari agama namun dituntut untuk taubat. Tapi kalau syirik jali maka dia apabila melakukan dia sudah digolongkan orang yang keluar dari agama dan dituntut untuk tajdidus syahadah. Itu bedanya. Syirik khafi beramal karena manusia atau meninggalkan amal karena manusia disebut riya. Lalu ujar beliau dikatakan di dalam kalam mulianya, wal ikhlas ayyu'afiyaqallahu minhuma. Yang namanya ikhlas yaitu Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi jangan sampai ketika kita hendak beramal syaitan menghasut hati kita. Ikam tadi baru belajar tentang sifat riya. Ujar setan, ujar iblis, bapaan ikam sembahyang berjamaah, bapaan ikam bersedekah, itu riya aja. Baik ikam bisa sembunyi aja. Lalu tak umpati hasutan iblis, tak umpati hasutan syaitan. Padahal dia sudah melakukan perbuatan riya. Ya Allah. Sama tuh. Kenapa pian jadi kadahakun hari Jumat itu pakai baju putih, makasih banyakan bisi baju putih. Jawaban Sidin, aku indah disambat orang alim. Itu perkataan sombong yang terselubung. Sombong yang terselubung. Kenapa? Karena orang yang mengaku tawadhu itulah sombong sebenarnya. Aku kada hendak memakai tasbih. Mana tasbih? Nah. Kenapa jadi kada hendak memakai tasbih? Karena dipadahkan orang riya. Ya kah? Apabila dia tidak melakukan, maka dia tergolong riya. Lalu kayak apa cara menghilangkan riya itu? Paksa. Sampai rasa itu kada ada lagi. Orang yang biasa pakai baju gamis, dia tulak ke duta mall pun udah biasa-biasa aja. Ya udah biasa. Tapi orang yang kada biasa pakai baju gamis, jangan ke duta mall, ke pasar gini rasa kayak apakah? Karenanya kada biasa. Begitulah juga amal yang nampak. Orang yang biasa bertasbih, nampak ataupun tersembunyi, kada ada pengaruhnya bagi hatinya. Karena udah biasa. Ia lakukan baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Atau orang berdoa mengangkat tangan. Iya kah? Kalau sudah terbiasa orang itu berdoa di saat sendiri, di saat rame, doa tangannya seperti apa jurang tuh refleks kah? Tanpa disadari tangannya mengangkat, bahkan berubuyan air matanya. Lalu kawan dihiga menggawil, lihat aja, lebay benar Sidin tuh. Oh ya kah? Lihat itu juga menangis. Kebanyakan dosa saku Sidin tuh yang menyambat ini. Ya Allah, orang yang kada paham tentang masalah riya, maka dia salah menempatkan bagaimana cara menghindari riya. Salah dalam memaham atau salah dalam
berusaha untuk menghindari ria. Jadi cara menghindari ria sering diumpamakan yaitu kayak pian biisian barang baru, barang hanyar tuh, Bu, Pak, pian bisi barang baru, barang hanyar, sepeda motor kah, mobil kah, handphone kah, ya kah? Itu pian biisian hanyar. Biasanya waktu hanya-hanyaran bisi handphone, hanya-hanyaran bisi mobil, itu ada rasa, ya kah? Ada rasa bisi mobil hanyar, rasa sugi, rasa hendak disambat, ya kan? Ada. Tapi karena pian pakai terus itu mobil, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, jangan pun hendak minta sambat, mobilnya gini gak ada basuh lagi. Bujur ada Pak. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Tapi kalau pian kada mau membiasakan, maka ria itu pasti ada. Nah, banyak cara untuk kita bisa menghindari bahkan melepaskan dari sifat ria yang sudah ada pada diri kita. Satu aja syaratnya, paksakan untuk kita membiasakan agar rasa itu hilang dengan sendirinya. Kayak kakanakan tuh, starting pointnya munnya hendak sembahyang, hendak puasa, yang biasanya ada tagihannya, mak ulun puasa malah tapi tukarakan anu, ya kah? Mak ulun sembahyang malah tapi tukarakan anu, ada aja mintanya. Starting point. Tapi setelah inya dewasa supan inya. Supan kenapa? Inya sudah beranjak kepada masa dewasa. Begitu juga orang yang terus berjalan untuk menuju jalan Allah, ada masanya dia mendewasakan diri dengan apa? Pertama dengan usianya bisa jadi. Yang kedua dengan faktor ilmu yang terus ditambah oleh Allah sehingga ilmu itu membuat dia dewasa. Berapa banyak orang tua tapi kelakuannya kayak kekanakan, ya kah? Dan berapa banyak kekanakan kelakuannya kayak orang dewasa. Bisa jadi dengan ilmu yang banyak diserapnya tadi mendewasakan dirinya. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi sahabat itu diingatkan Nabi, ujar Nabi mun hijrah karena Allah dan Rasulullah. Mun selain itu ikam hijrahnya kada selamat, bahkan Nabi mengingatkan Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan siapa hijrah karena dunia maka dia hanya mendapat dunia. Aw imra'atin yanqihuha, atau hijrahnya karena ingin nikah, maka yang ia dapat hanya karena itu dan ia dapat nikah aja. Tulak ke Madinah, kenapa? Di Madinah biniannya bungas-bungas, kalau pindah aku dapat binian umpama. Diingatkan Nabi, jaga hatimu. Ya Allah, makanya pian urusan hati ini urusan yang paling rumit. Paling rumit. Kalau kada kita perhatikan masalah hati ini, maka keselamatan kita sangatlah tipis untuk kita dapatkan. Allah mencanangkan di dalam Al-Quran, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kada bermanfaat harta, kada bermanfaat yang namanya anak-anak pian yang kita rasa itu anak kita, kecuali ketika kita sudah menghadap Allah yang bisa selamat dengan apa? Biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahlah dengan niat yang sebenar-benar niat hijrah karena Allah. Fafham, maka fahamilah qaulahu alaihi salatu wassalam, daripada perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ammal hadzal amr, dan bercita-citalah untuk melakukan ini perkara, in kunta dza fahmin, jika kamu itu memiliki kepahaman. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, sedikit kita mengulas tentang fadilah daripada bulan Rajab, karena malam ini kita memasuki awal Rajab, ya kah?
Nggih, silahkan itu dibagikan, ada amaliyah daripada bulan Rajab. Mudahan manfaat itu amalan. Nggih, dan Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Nah, jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ujar Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bilangan bulan. Sejak kapan 12 bilangan bulan itu ditetapkan Allah? Sejak dijadikan langit dan juga dijadikan itu bumi. Dan di 12 bulan itu ada yang disebut dengan 4 bulan yang haram. Nah, 4 bulan yang haram ini apa aja Bapak Ibu? Bu, Pak, apa aja 4 bulan yang haram ini? Jamaah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun syahrun mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ujar Nabi, yang namanya 4 bulan yang haram itu 3 bulannya berkaitan, 1 bulannya terpisah, yaitu yang berkaitan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satunya terpisah yaitu bulan Rajab antara bulan Jumadits Tsani dengan bulan Sya'ban. Nah, apa sih keistimewaan bulan haram? Keistimewaan bulan haram adalah sebagaimana pian pernah mendengar istilah tanah haram. Maka ada syarafuz zaman, ada syaraful makan. Syarafuz zaman itu masanya dimuliakan, syaraful makan tempatnya dimuliakan. Syaraful makan disebut tanah haram, yaitu tempat yang dimuliakan seperti tanah haram, yaitu tanah yang disucikan oleh Allah. Maka syarafuz zaman, masa waktu yang dimuliakan, disebut dengan bulan yang haram. Apabila di bulan yang haram ini dia melakukan satu dosa, maka dia dapat balasan puluhan dosa dibandingkan di luar bulan yang haram. Makanya Allah mengingatkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian, ujar Allah, menzalim diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan yang haram tersebut. Menzalim diri yaitu melakukan dosa. Dan apabila orang itu beramal di dalam bulan yang haram, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan, di bulan haram sebagaimana kalian berada di tanah haram, 1 berbanding 100.000 di tanah haram Mekah, dan 1 berbanding 1000 di tanah haram Madinah. Maka begitu pula yang disebut dengan bulan haram, kalian diizinkan memasuki di dalam bulan itu, beramal beribadah di dalam bulan itu, maka pahalanya dilipat gandakan. Timbul pertanyaan dia, ya, kaya itu kayak apa bulan Ramadan? Maka jawabannya, Ramadan sayyidus syuhur, Ramadan itu presiden bulan, sedangkan 4 bulan yang haram para menterinya. Kira-kira paham ya Allah? Kenapa jadi ada perbedaan bulan ini, bulan itu? Bukan kita yang membedakan. Kada boleh kita membeda-bedakan waktu, tapi Allah sendiri yang membuat perbedaan itu. Allah yang katakan di dalam firman-Nya,
Dan bahkan Nabi kita juga menjelaskan dengan lisan mulianya. Tergantung kita mau atau tidak memenuhi kemuliaan itu dengan ibadah. Ujar ulama, Rajab syahrul lizzara', Sya'ban syahrul saqi lizzara', wa Ramadan syahrul hasadu lizzara'. Ini Rajab adalah bulan untuk kita menanam, Sya'ban nanti bulan untuk kita menyiram. Nah, Ramadan bulan untuk kita memanen. Mustahil orang itu bisa memanen kalau kadada yang ditanam. Kalau kadada, mustahil juga disiram kalau kadada yang ditanam. Lalu bulan Rajab inilah Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa balighna Ramadhan. Doa Nabi, ya Allah, berkahilah kami pada ini bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nabi memberikan isyarat, Rajab, Sya'ban, Ramadan ada satu ikatan kuat, yaitu ulama mengatakan Rajab adalah gerbang untuk masuk ke bulan Sya'ban, dan Sya'ban gerbang untuk memasuki bulan Ramadan. Pian coba lihat para petinju hebat, para pemain sepak bola hebat, itu kadakawa langsung main, bahkan inya kadang mau langsung main kecuali ada istilah pemanasan. Sehebat apapun petinju, sehebat apapun pemain bola, sebelum dia masuk dalam ring pertandingan, dia lakukan dulu pemanasan. Begitu juga sebelum masuk Ramadan. Ayo di bulan Rajab ini kita lakukan pemanasan dengan memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena yang membuat kita berat dalam beribadah adalah dosa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini corona jangan lagi jadi hambatan buat kita ibadah. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Nah, ini amalan yang pertama ulun ambil daripada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau dibaca nih kepanjangan ya Allah lah. Dibaca adakah? Ya jamaah, dibaca adakah? Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa atubu ila Allah min jami' ma yakrahu Allah qawlan wa fi'la wa khatiran wa batina wa zahira. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. أستغفر الله لذنوب كلها، سرها وجهرها وصغيرها وكبيرها وقديمها وجديدها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها وأتوب إليه. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لما عرضت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا، وأستغفرك لما وعدتك به من نفسي ثم أخلفتك فيه، وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك حرام، وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملاء وخلاء والسر وعلانية، وأنت ناظر إلي إذ ارتكبتها وأتيت بها من العصيان، فأتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحمن، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك، وأستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك، وأستغفرك لكل يمين سلفت مني فحنثت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها،
وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في أناء الليل وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا وأنا معاقب بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل جزير ويا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا ميسر كل عسير ويا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على ما تشاء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على سورة سيدنا محمد في الصور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ini dibaca sekali biasa yang kami dapati waktu di Darul Mustafa bersama Guru Mulia Al Habib Umar dibaca ba'dal Isya sekali. Baik secara berjamaah ataupun sendiri. Adapun istighfar setiap pagi dan sore bulan Rajab. Ini ada dua redaksi. Ada Allah maghfirli warhamni wa tub alayya, ada Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Maka dalam kitab Kanzun Najah was Surur, dalam kitab Rabiul Anwar disebutkan barang siapa membaca doa ini Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya dengan mengangkat tangan 70 kali pada pagi dan 70 kali pada sore, maka dalam riwayat menurut ulama ahlul kashfi wat tamkin orang tersebut akan dijauhkan daripada jilatan api neraka. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Nah, amaliyah bulan Rajab doa Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam pertama. Ilahi ta'arrada laka fi hadhihi lailah muta'arridun dan seterusnya. Doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada malam pertama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil ismah wa asimni bihim min kulli su' dan seterusnya. Kenapa jadi malam awal Rajab itu disuruh kita banyak berdoa malam ini? Karena di dalam kitab karangan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadi madhab kita, beliau menukil sebuah riwayat khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang mana ketika hamba Allah itu berdoa di antara 5 malam ini maka doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama apa? Lailatu awwali min Rajab, yaitu malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Yang keempat, Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Dan yang kelima, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. 5 malam ini malam spesial yang Allah berikan kepada kita, lalu disuruh kita berdoa di malam itu. Kenapa? Jadi kita mengumpati doa Syekh Abdul Qadir Jailani, mengumpati doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan menuruti doa-doa para ulama sampai sahabat sampai Rasulullah, karena kita sadar doa kita banyak kurang adab. Doa kita banyak tidak jurang untuk kosakata bahasanya kurang sejuk. Nah, lalu mengikuti doa mereka sebagaimana mereka berdoa diterima oleh Allah, kita mengumpati doa mereka. Mudah-mudahan doa yang kita umpati ini diterima juga oleh Allah. Yang keempat, tasbih bulan Rajab 1 sampai 10 Rajab 100 kali setiap hari subhanallahil hayyul qayyum. Yang kedua 11 sampai 20 Rajab 100 kali subhanallahil hadis samad. Yang ke-21 sampai 30 Rajab 100 kali setiap hari subhanallahir rauf.
Nah, ini dibaca tasarah aja mau pagi, mau siang, mau malam, nanti setiap hari. Ya Allah, banyaknya Bang Ustadz bamalan. Kapan lagi hendak bamal? Nunggu mati ya? Ya Allah. Yang kelima, membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Tapi ini membacanya yang paling bagus ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Jangan khatib pas lagi khutbah, maka termasuk perbuatan lagha. Khatib khutbah kita bacaan, nah itu lagha namanya, sia-sia kita. Nah, pas khatib duduk antara dua khutbah atau khatib menunggu Bilal menuntunkan ma'asyiral muslimin. Bahwa ketika khatib tidak menyampaikan khutbahnya, kita baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali, maka ujar dalam kitab Kanzun Najah wa Suhur, insyaallah dalam setahunan itu dicukupkan oleh Allah rezekinya. Kita itu sebenarnya kalau hendak berkaca dengan orang bahari, sebutin aja yang kita lupakan. Apa? Orang bahari itu hidup cuman mengandalkan cukup. Orang kita wahini mengandalkan kayak apa caranya supaya lebih. Bujur ada. Makanya hidup kita wayahini ini ya banyak stroke, banyak stres. Kenapa? Menuntut yang lebih. Menuntut yang lebih. Ya Allah. Maka yang namanya lebih ini masalah dunia kada ada yang membawa manfaat kecuali dibawa ke akhirat. Apa aja masalah dunia ini kalaunya lebih, kalau kada dibawa ke akhirat kada ada manfaat. Pian tuh gula lebih bagus lah, ya kah? Darah lebih bagus lah, darah tinggi, gula tinggi, ya kah? Apapun masalah dunia lebih, banyak mobil bang lebih bagus lah, pada bagus. Memuyaki Ustaz, pajaknya bayarnya tiap tahun berapa? Tapi kalau dibawa ke akhirat, mobilnya dipinjamkan gesan tetangga, ya kan? Mobilnya dipinjamkan gesan guru-guru yang hendak ceramah di luar daerah umpama, atau dipakai ke masjid, dipakai ke majelis. Nah itu baru ada manfaat. Jadi apa saja masalah dunia ini apabila dibawa ke akhirat menjadi baik. Ya Allah, ma min amalin yatasawwaru bi suratid dunya, ujar dalam sebuah riwayat hadis, apa saja perbuatan yang gambarannya adalah gambaran dunia tapi dia bawa kepada akhirat dengan bihusnin niyah, dengan sebagus-bagus niat, maka dia akan memperdapati dunianya itu sampai ke akhirat. Tapi apa aja amalan akhirat dia bawa ke dunia, terbalik nih. Akhirat dijadikan untuk alat dunia, maka dia tidak akan memperdapati akhirat kecuali kehinaan semata, kehinaan saja. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, minta maaf, minta halal, minta ridho. Walafu minkum. Mari kita tutup dengan doa menyambut bulan Rajab. Mudah-mudahan doa ini menjadi sebab bulan Rajab tahun ini Allah berkahi. Allah jadikan Rajab ini lebih baik daripada Rajab yang sebelumnya buat kita, sehingga kita dapat memenuhi Rajab ini. Kita tidak tahu apakah ini Rajab terakhir buat kita. Bahkan nih malam ini pun kita belum tentu bisa sampai ke malam awal bulan Rajab ini. Mudahan panjang umur, sehat afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab ini, juga bulan Sya'ban, bulan yang salawat Nabi. Sampaikanlah kami dengan Ramadan nanti dalam keadaan yang lebih baik lagi. Allahumma
بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان رجب شهر الأعصاب رجب شهر الحرام bulan diisrakan pada waktu malam juga dimi'rajkan Nabi khairil anam beliaulah sallallahu alaihi wasallam Rajab bulan ampunan Rajab syahrul istighfar dosa setahunan menumpuk semakin besar ibadah menjadi beban rapuh dan tak tegar ayo kawan-kawan perbanyaklah istighfar Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana bulan ini juga bulan kesedihan warga Kalimantan yang telah ditinggalkan oleh sosok guru yang jadi panutan tepat 5 Rajab beliau diwafatkan ya Allah lana bil qabul bi sayyidir rasul ya Allah lana bil qabul bi Fatimatil batul ya Allah lana bil qabul bi rijalil fuhul ya Allah lana bil qabul bi syaikhina sakumpul al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر بوافقنا وفيكم لما ترضى قولا وفعلا اللهم ارزق كل حلال دائما وآخر الأتقياء علما نحظى بالخير ونوفى كل شيء ربنا واصلنا كل شيء وأكبر برضا منك العلم واقضي عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله درس المصطفى من الحق دعنا والله فكذا فيه للناس شفا وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارعون في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.